Good morning to all of you. Good morning, sir. Slide is visible to all? Yes, sir. Okay. Wave optics, this chapter we have started. So basic terms we have completed in our previous lecture. We will revise this one, those who were absent yesterday for them. And then we go for the next points, which is important one for this chapter, that is for 5 marks. And they are having the descriptive points. First is theory of diffraction grating, and second is resolving power of diffraction grating. Okay, so before starting, let us go for the revision. So I invite all that you participate, and you can read the slides. We will discuss one by one. So any one of you unmute yourself and just read the definition of diffraction. Anyone? Diffraction, the phenomenon of bending of light round the corners and spreading of light waves into the geometrical shadow of an obstacle placed in the path of light is called a diffraction. Okay. So first slide, if you see, so as we know that obstacle or aperture, ऑब्स्टॅकल म्हणजे काय, कुठलाही अडथळा. फॉर एक्झाम्पल तिथं आपण एखादा स्ट्रीप लावलेली आहे आणि ज्याच्यामुळं ही खालची फिगर बघू शकता, त्याच्यामुळं काय होतंय, या कॉर्नरला ती लाईट बेंड होते. अपर्चर म्हणजे काय, तर स्लिट. स्लिट म्हणजे काय, तर गॅप, किंवा आपण इथं काय करतो, त्या लाईटला अलाउड होण्यासाठी थोडासा स्पेस ठेवतो. तर इथून तुम्ही बघू शकता की ती लाईट येते आणि इथून तिचा पाथ आहे, तर तो या कॉर्नर्समुळं बेंड होतो. So that is nothing but diffraction. So bending of light around the corners and spreading of light waves in the geometrical shadow region of an obstacle, of course, which is placed in the path of light, is called as diffraction. Then next one, resolving power. So I request you, anyone, unmute yourself and read first paragraph only, this one. When two objects or their images are very close to each other, they appear as one, and it may not be possible for the eye to see them as separate. If the objects are not seen separately, optical instruments are used to assist the eye in resolving the object or images. The method adopted to seeing the close object as separate objects is called a resolution. Yes. So in this paragraph, what we are trying to understand that what is mean by limit of resolution. त्याच्यासाठी काल आपण काही एक्झाम्पल घेतले, टेलिस्कोप, मायक्रोस्कोप. जर आपल्याला तो पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट त्याची इमेज मिळवायची असेल तर काय केलं पाहिजे, तर रिझॉल्विंग पॉवर जी आहे त्या इन्स्ट्रुमेंटची, त्याचा यूज करून आपण ते करू शकतो. सो लिमिट ऑफ रिझोल्युशन मीन्स, फॉर एक्झाम्पल ऑफ आईज इफ यू कन्सिडर, सो अप टू सर्टन एक्सटेंट आवर आईज वी कॅन सी. तुम्हाला माहिती की एखादा ऑब्जेक्ट तुम्ही खूप जवळनं बघायला लागला तरी पण तो दिसत नाही, ब्लर होतो, कारण का जे आपले नेचरने जे आपल्याला लेन्स दिलेले आहेत, विच वी आर कॉलिंग ॲज आईज, so they are having some limitations, and accordingly we can observe the things. Then we go for definition. So any other student go for reading this definition only, what I have marked here. The ability of an optical instrument to produce distinctly separate images of two objects located very close to each other, it is called as resolving power. Yes. तर आता आपण काय डिस्कस करत होतो, टेलिस्कोप किंवा मायक्रोस्कोप म्हणजे जे ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत आणि त्याची काय तर ॲबिलिटी आहे. काय ॲबिलिटी, तर डिस्टिंक्टली सेपरेट इमेज प्रोड्यूस करायची
ॲबिलिटी म्हणजे काय, तर जो ऑब्जेक्ट आहे त्याचे इमेजेस आपण मिळवतो आणि जर त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची ती ॲबिलिटी असेल की त्या दोन ऑब्जेक्ट जे जवळ आहेत एकमेकाच्या तर ते आपण सेपरेट बघू शकतो, चांगल्या पद्धतीने बघू शकतो, तर त्याला त्या ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंटची रिझॉल्विंग पॉवर आपण म्हणतो. सो अनदर डेफिनेशन इज देअर. सो आय रिक्वेस्ट you go for this, unmute yourself and read it. Resolving power is defined as the reciprocal of the smallest angle subtended at the objective of the optical instrument by 2 points object which can just be distinguished as separate. सेपरेट. आता हे वरची डेफिनेशन आहे, तशीच ही खालची दोन्ही सेमच आहेत. तुम्ही याला ऑर म्हणू शकताय आणि यातली एक जरी लिहिली तरी चालेल. वरची लिहा, दॅट इज सफिशियंट. खालची लिहिली तरी चालेल. सो हिअर this is nothing but simply mathematically we are defining this as a 1 upon d theta. Okay, that is reciprocal of reciprocal कशाचा, स्मॉलेस्ट अँगल सबटेंडेड म्हणजे डी थीटा. डी थीटा म्हणजे काय, दोन थीटा मधला डिफरन्स, समजा थीटा 2 मायनस थीटा 1. ते कोण आहेत, ॲट द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट बाय 2 पॉईंट ऑब्जेक्ट्स. त्या पॉईंट ऑब्जेक्ट्सनं जे गॅप आहे त्या दोघांमधला, तर ते जे अँगल आहे त्याचा रेसिप्रोकल आहे, त्याच्यावरून आपण रिझॉल्विंग पॉवर जी आहे तर ती डिसाइड करतो. ओके, देन वी गो फॉर नाउ नेक्स्ट. That is Rayleigh's criteria. Now first paragraph you have to read. Anyone take opportunity and read it. Rayleigh's criteria of resolution. To express the resolving power of an optical instrument as a numerical value, load, relay high, proposal an arbitrary criterion. Consider two closely laying point objects or the cursor sir, or the sources when the central maximum diffraction pattern of one source falls on the first secondary minimum of the diffraction pattern of another source and vice versa, then the source are said to be just resolved. This limiting condition of the resolution is known as Rayleigh's criteria. It is shown in figure. Okay, तर हे आपण ही जी सेकंड फिगर आहे जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन त्याच्याबद्दल डिस्कस करतोय. तर जस्ट रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, तर प्रिन्सिपल मॅक्झिमा किंवा सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट सेकंडरी मिनिमा ऑफ this other pattern and vice versa. Means vice versa means central maximum of second coincides with the first minimum of first. That is called as just resolved condition, and this criteria is called as Rayleigh's criteria. Then next paragraph, this one for well resolved. So anyone read it. So our division is having lots of student. So I am requesting all, not 4 or 5 girls only. They are taking initiative. That is a good thing. Anyone? Those who have read, you can already read, no problem. Two objects are well resolved if the separation between their central maxima is greater than the separation between the central maxima. Maxima of 1. Central maxima of 1 and its first minimum as shown in figure. Yes. So well resolved condition. So here हे आपण काल डिस्कस केलं होतं. वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन म्हणजे काय, तर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे अंतर असतं ते जास्त असतं. कशाच्या कंपॅरिझननं, तर एकाचा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचाच फर्स्ट मिनिमा, म्हणजे हा इथं आहे. ठीक आहे, हा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि हा फर्स्ट मिनिमा. तर दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं जे डिस्टन्स आहे तर ते जास्त असतं या सेंट्रल मॅक्झिमा आणि फर्स्ट मिनिमा पेक्षा. त्याला आपण म्हणतो
वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन. आणि आपल्याला फिगर्स जास्त सेपरेट दिसतात. मोर क्लिअरली वी कॅन सी. सो दॅट इज अ resolving due to resolving power. Then Rayleigh's criteria of resolution मधला तिसरा जो प्रकार आहे तो आहे unresolved. So I will cover that. Two objects are unresolved if the separation between their principal maxima is less than the separation between the principal maxima of one and its first minima as shown in figure. आता जर तुम्हाला वेल रिझॉल्व्ड कंडिशन माहिती असेल तर त्याच्या बरोबर उलट काय असते, अनरिझॉल्व्ड. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. दॅट इज सेपरेशन बिटवीन टू सेंट्रल मॅक्झिमा इज लेस दॅन द सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मॅक्झिमा ऑफ वन अँड इट्स अ फर्स्ट मिनिमा. ठीक आहे. तर यामध्ये काय असतं, दोन सेंट्रल मॅक्झिमा मधलं अंतर कमी असतं. कशापेक्षा, तर कुठल्याही एका पॅटर्नचा सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्याचा फर्स्ट मिनिमा. याच्यामुळे काय होतं, तर ती इमेज आहे ती आपल्याला सिंगल दिसते, डबल दिसत नाही, किंवा आपण त्याला डिस्टिंग्विश करू शकत नाही. सो दिस इज अ रिव्हिजन पार्ट and of course we are using these things in our next points. Okay, so let us start the new one, that is plane diffraction grating, or it is also called as theory of plane diffraction grating. Okay, so what I have done, is it visible? स्लाइड विजिबल आहे सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. मला आता जरा पर्सेंटेज वाढवायचं आहे, मी चेक करायला आहे. ओके, now this is a theory part in which we are trying to understand what is meant by this diffraction grating or plane diffraction grating or plane transmission grating, whatever you can say. त्याची वेगवेगळी गोंडस नाव आहेत, पण त्याचं मीनिंग जे आहे तर ते सेमच आहे. सो डोंट गेट कन्फ्युज्ड बिकॉज ऑफ टायटल्स. So this we have discussed during our syllabus also and during acoustic grating. साऊंड इंजिनिअरिंग मध्ये आपण हे डिस्कस केलं, आठवते का? अकॉस्टिक ग्रेटिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. कॅन यू रिमेंबर? In that, the last point is we can form acoustic grating in liquid by using ultrasonic waves. Is it correct? Yes, sir. हा, तर ते जे आहे नेमकं, तर ते काय ते आपण बघू की ग्रेटिंग आपण वापरलं, पण ते ग्रेटिंग म्हणजे काय असते नेमकं, तर ते आपण चेक करूया. सो हिअर we will start. A diffraction grating consists of a very large number of extremely narrow, identical and equispaced slits which are separated by opaque spaces. When a wavefront is incident on grating surface, light is transmitted through the slits and obstructed by the opaque portions. Such grating is called as transmission grating. Since the slits are arranged in a plane, so diffraction grating is also called as plane diffraction grating and is a very good and accurate device for a study of spectra. So first paragraph we will start with. याच्यात आपण काय केलंय, तर डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग म्हणजे काय ते सांगितलंय, आणि नंतर आपण पहिलं ग्रेटिंग कसं होतं आणि त्याच्या कंडिशन्स काय असतात ते डिस्कस करणार आहोत. A diffraction grating consists of a very large number of extremely narrow, identical and equispaced slits. इथं कुठले कुठले शब्द वापरलेत डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग, काय काय असतं डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग मध्ये, तर लार्ज नंबर ऑफ
ठीक आहे, म्हणजे खूप प्रमाणात जे स्लिट्स असतात तर ते आपण वापरतो. लार्ज नंबर ऑफ एक्स्ट्रीमली नॅरो म्हणजे एकदम कमी स्पेसिंग किंवा डिस्टन्स असलेल्या, ते पण डिस्टन्स कसं आहे आयडेंटिकल अँड इक्वी स्पेस्ड, म्हणजे जरी नॅरो असलं तरी डिस्टन्स आहे तर ते व्हॅरी होत नाही. तर इक्वी स्पेस्ड म्हणजे काय, तर सेम डिस्टन्स किंवा सेम स्पेस मेंटेन केलेलं असतं. कशामध्ये, तर स्लिट्समध्ये. विच आर सेपरेटेड बाय ओपेक स्पेसेस. ओपेक म्हणजे काय, विच ऑब्स्ट्रक्ट जे लाईटला पास होऊ देत नाही त्याला आपण ओपेक स्पेसेस म्हणतो. जे लाईटला पास होऊ देते त्याला आपण ट्रान्सपरंट स्पेसेस किंवा स्लिट्स म्हणतो. ठीक आहे. वेन ए वेव्ह फ्रंट इज इन्सिडेंट ऑन द ग्रेटिंग सरफेस, जेव्हा याच्यावर लाईट आपण पास करतो, इन्सिडेंट करतो, light is transmitted through the slits and obstructed by the opaque portions. Such a grating is called as transmission grating. तर याच्यामध्ये काय होतं, लाईट ही ट्रान्समिट होते कशामधनं, स्लिट्स म्हणजेच ट्रान्सपरंट रिजन मधनं. ऑब्स्ट्रक्टेड म्हणजे त्याच्यात ती थोपवली जाते किंवा तिथनं पाठवता येत नाही आपल्याला किंवा जात नाही, बाय द ओपेक पोर्शन्स. सच ए ग्रेटिंग इज कॉल्ड ॲज ट्रान्समिशन ग्रेटिंग. यातनं लाईट ट्रान्समिट होते म्हणून याला ट्रान्समिशन ग्रेटिंग असे म्हटलं जातं. ह्याच्यामुळे आपल्याला डिफ्रॅक्शन मिळतं म्हणून याला डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असंही म्हटलं जातं. आणि ह्या ज्या सगळ्या स्लिट्स आहेत तर त्या एकाच प्लेनमध्ये असतात म्हणून ह्याला आपण प्लेन डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग असं सुद्धा म्हणतो. ओके, तर ते आपलं पुढचं वाक्य. सिन्स द स्लिट्स आर अरेंज्ड इन ए प्लेन, सो डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज plane diffraction grating and is a very good and accurate device for a study of spectra. स्पेक्ट्रमचा स्टडी करण्यासाठी हे ॲक्युरेट आणि गुड डिव्हाइस आहे. आता तुम्हाला सेम प्लेन म्हणजे कळलं असेल, तर इथे तुम्हाला आता फिगर दाखवतो. ठीक आहे, तर हे आहे ग्रेटिंग. नॅचरली बघितलं तर हे ग्लास प्लेट अशी दिसते आपल्याला. ठीक आहे, जी आपण प्रॅक्टिकली यूज करून वेव्हलेंथ काढत असतो ते. आणि याच्यामध्ये त्या फाईन स्क्रॅचड लाईन्स असतात. आता ह्या कशाने आपण ड्रॉ करतो सध्या, तर फाईन डायमंड पॉईंटने हे ड्रॉ केलेले असतात. त्यामुळे आपल्याला इक्वी डिस्टंट आणि इक्वी स्पेस्ड स्लिट्स मिळतात. ओके, सो हिअर यू कॅन सी दॅट ग्लास प्लेट विच इज कॉल्ड एज डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग. हिअर इट इज रिटन 6000 लाईन्स पर mm. Okay, or 10,000 to 15,000 lines per centimeter. In that case, we are getting these things. आता ही फिगर का दाखवतोय मी, तर याला आपण म्हणतो ग्रेटिंग. ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये मी सांगितलं की आपण या लाईन स्क्रॅच करतो. सो आय एम ड्रॉइंग इट बॅडली नाव, अंडरस्टँड इट. आपण याच्यात काय करतो, इक्विडिस्टंट स्क्रॅचड लाईन्स असतात. आता या स्क्रॅच केलेल्या लाईन आहे त्याला आपण म्हणतो ओपेक स्पेस किंवा ऑब्स्ट्रक्टेड रिजन. जे उरलेले ते काय, ट्रान्सपरंट रिजन. आणि हा जो ट्रान्सपरंट रिजन आहे याची विड्थ म्हणा तर ती काय असते, किंवा त्याचं स्पेसिंगची जी ही आहे लेंथ म्हणा, तर ती जी काय असते तर ती खूप कमी असते. सो हिअर धिस ट्रान्सपरंट रिजन ॲक्ट्स ॲज ए स्लिट. स्लिट म्हणजे काय, आपण मगाशी बघितलं की अपर्चर ज्याच्यातून आपण लाईट पास करतो. तर इथं आपल्याला थाउजंड्स ऑफ स्लिट्स मिळतात. कशामुळे, तर या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगमुळे. म्हणजे जेव्हा आपण लाईट याच्यातनं पास करू तर काय होणार, तर इथून प्रत्येक ठिकाणी ती बेंड होऊन आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळणार आणि आपण तो कलेक्ट करतोय. इज इट क्लिअर? ओके, गेटिंग दिस? सो कम बॅक टू अनदर फिगर. इथे तुम्ही बघू शकताय हा सोर्स आहे. हे आपण परत थेअरीमध्ये डिस्कस करणारच आहोत डिटेलमध्ये. हा सोर्स आहे, त्यानंतर याच्यातून आपण लाईट पास करतो. ही एक स्लिट कुठली, तर स्पेक्ट्रोमीटरची असते. ज्या स्पेक्ट्रोमीटर मधून आपण काय करतो, इनिशियल लाईट आहे ती कन्फाईन करतो किंवा अलाइन करतो. त्यानंतर प्रिझम टेबल जो असतो त्याच्यावर आपण हे ग्रेटिंग ठेवलेलं असतं. आणि जेव्हा आपण ही लाईट पास करतो तर त्यावेळेस आपल्याला इथं हा डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतो, ज्याच्यामध्ये इथं तुम्ही बघू शकताय की व्हाईट लाईट सोर्स आहे. सो व्हाईट लाईट सोर्स इज कॉल्ड एज पॉलिक्रोमॅटिक सोर्स. तुम्हाला माहिती मोनोक्रोम मीन्स सिंगल कलर, पॉलिक्रोम मीन्स मल्टी कलर. तर हे जे वेगवेगळे कलर्स आहेत तर ते या डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमुळे आपल्याला दिसतात, या स्लिटमुळे आपल्याला दिसतात. म्हणून डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग वी आर युजिंग फॉर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा.
आता तुम्ही इथे एक ऑब्झर्व केलं असेल की जेव्हा ही लाईट स्ट्रेट लाईन मध्ये जेव्हा आपण कलेक्ट करतो तेव्हा ती व्हाईट लाईट ॲज इट इज दिसत असते आपल्याला, कारण का ती बेंड होत नाही, डिफ्रॅक्ट होत नाही. आहे तशी लेन्समध्ये आपण कलेक्ट करतो आणि आपल्याला ती व्हाईट स्लिट ॲज इट इज दिसते. बट इफ यू रोटेट दिस स्पेक्ट्रोमीटर आयपीस ऑन LHS or RHS, so we can see the different spectral lines which is having pattern of Vibgyor. So everyone know this sequence, violet to red. ठीक आहे. तर हा पॅटर्न आपल्याला इथे मिळतो कशाच्यामुळं, तर या डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंगमुळं, आणि म्हणून आपण हे यूज करतो फॉर स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा. आणि हे यूज करून काही अँगल्स आहेत जे आपण आता बघणार आहोत शेवटी, तर त्याचा वापर करून आपण याची वेव्हलेंथ जी आहे तर ती कॅल्क्युलेट करू शकतो. So we have discussed this part. Now let us go for next one. Joseph Fraunhofer used the first grating which consisted of a large number of parallel fine wires stretched on a frame. Now gratings are prepared by ruling equidistant parallel lines on a glass surface. The lines are drawn with a fine diamond point. तर आता जसं म्हटलं तसं की हे आपण जे यूज करतोय ग्लास प्लेट किंवा ग्रेटिंग, तर फाईन डायमंड पॉईंटनं आपण याला स्क्रॅच करतो. इनिशियली जोसेफ फ्राउनहोफर जे सायंटिस्ट होते तर त्यांनी काय केलं, तर ही हिस्टॉरिकल किंवा ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन आहे. सो ही यूज्ड ए वुडन फ्रेम अँड ही यूज्ड द metallic fine wires and he stretched that metallic fine wires on that wooden frame. ठीक आहे. आता हे मी रफली काढलं, तर इथे सुद्धा त्यांनी काय केलं, तर डिस्टन्स कमीत कमी ठेवलेलं, जेणेकरून ते जे ऑप्शन्स आहेत आणि ते जे गॅप्स आहेत तर ते काय करतील, तर दे ॲक्ट्स ॲज ए स्लिट ऑर ट्रान्सपरंट रिजन. So initially it is a simply wooden frame and metallic wires are stretched. Joseph Fraunhofer used the first grating which consists of a large number of parallel fine wires stretched on a frame. Now gratings are prepared by ruling equidistant parallel lines on a glass surface. The lines are drawn with the fine diamond point. Now let us understand the conditions for a good quality grating. In the construction of a good quality grating, the following considerations must be taken into account. दोन कंडिशन्स आहेत. कुठल्या कुठल्या? इट शुड हॅव लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स. पहिली गोष्ट म्हणजे काय, तर ट्रान्सपरंट रिजन किंवा स्लिट्स आहेत तर ते काय पाहिजेत, जास्तीत जास्त पाहिजेत. दॅट इज द नंबर ऑफ लाईन्स शुड बी व्हेरी लार्ज. नॉर्मली ग्रेटिंग युज्ड फॉर द स्टडी ऑफ विजिबल रिजन ऑफ द स्पेक्ट्रम कंटेनड 10,000 लाईन्स पर सेंटीमीटर. तर हे विजिबल रिजन म्हणजेच व्हायोलेट टू रेड जे आपण स्पेक्ट्रम दाखवले, तर त्याच्यासाठी आपण जे ग्रेटिंग यूज करतो तर त्याला साधारण कंडिशन काय, तर 10,000 लाईन्स पर सेंटीमीटर अशी कंडिशन आहे. सो यू कॅन इमेजिन दॅट ॲट व्हॉट ॲक्युरेसी वी आर फॅब्रिकेटिंग दॅट. द स्पेसिंग बिटवीन द लाईन मस्ट बी इक्वल. दुसरी कंडिशन काय, तर इक्विडिस्टंट पाहिजेत ते, म्हणजे नुसत्याच लाईन ड्रॉ केल्यात किंवा स्क्रॅच केलंय काहीतरी केलंय असं नाही आहे. तर दुसरी कंडिशन म्हणजे काय, तर इक्वी स्पेस्ड किंवा स्पेसिंग सेम पाहिजे. म्हणून आपण इथं काय म्हणतो, स्टार्टलाच व्हेरी लार्ज नंबर ऑफ, म्हणजे ही कंडिशन की जास्तीत जास्त लाईन्स पाहिजेत. त्याच्या पुढे काय, एक्स्ट्रीमली नॅरो आयडेंटिकल अँड इक्वी स्पेस्ड स्लिट्स. म्हणजे या लाईनमध्येच ह्या दोन कंडिशन तुम्ही लक्षात ठेवू शकता की लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ लाईन्स पाहिजेत, पण त्या कशा पाहिजेत, तर आयडेंटिकल अँड इक्वी स्पेस्ड. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट्स? ओके, yes or no? It makes sense? Yes, sir. So shall we proceed? Yes, sir. Okay. तर हे मी आता सांगितलं की थिअरी ऑफ डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग आपण डिस्कस करतोय, त्यामुळे हा थेरॉटिकल पार्ट आहे. सगळ्यात शेवटी आपण इक्वेशन कडे जातो. तर त्याच्यासाठी त्या इक्वेशन मधले जे पॉइंट्स आहेत ते समजून घेण्यासाठी आणि काय कंडिशन आपण मेंटेन करतो जेणेकरून आपल्याला त्याचा सिग्निफिकन्स कळू शकतो, त्याच्यासाठी
हे आपण डिटेलमध्ये डिस्कस करतोय. सो फर्स्ट पॉइंट, that what is meant by diffraction grating. Then this second one, old one and new one, what is the difference? And third one, that is what are the conditions for good quality grating, हे आपण याच्यात डिस्कस केलं. तर जसं आपण हॉल इफेक्ट डेरिव्हेशन मध्ये ठरवलेलं की वेगवेगळ्या स्लॉट्स मध्ये तुम्ही हे पॉइंट्स लक्षात ठेवा आणि त्यानंतर प्रिपेअर करा. तसंच साऊंड इंजिनिअरिंगला मी तुम्हाला सांगितलेलं की तिथं जे 7-8 पॉइंट्स आहेत तर ते डिस्क्रिप्टिव्ह आहेत. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तर 2-2 पॉइंट्स घ्या, प्रिपेअर करा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही ते सगळेचे सगळे पॉइंट्स आहेत तर ते लक्षात ठेवू शकतात. त्याच्याशी रिलेटेड ज्या काही गोष्टी ते तुम्ही अटेम्प्ट करू शकतात. Okay, so this figure gives us idea about how this diffraction grating gives us the spectrum or spectra. We can consider spectra. Then these glass plates and scratched lines. Now come to the main theory part. आता याच्यामध्ये आपण ही जी फिगर आहे तर तिचं यूज करणार आहे. पहिल्यांदा थेरी डिस्कस करणार, कंडिशन्स डिस्कस करणार आणि त्यानंतर आपल्याला हे जे इक्वेशन्स आहेत तर ते इक्वेशन्स मिळतात. So let us start. Listen carefully. The diffraction grating consists of a large number of fine equidistant lines of large number marked on a polished glass plate. Okay, so it is a GLASS. So wrong one. The spaces between the lines act as transparencies while the lines acts as a opacities. Okay, anyone want to say something? Okay, the spaces between the lines act as transparencies while the lines acts as a opacities if the width of the transparent and opaque be small a and small b respectively, the distance a plus b called as grating constant or grating element. Okay, so for this slide and this paragraph, this is the first point, grating constant or grating element. In figure, capital MN represents the section of plane transmission grating having capital N number of clear spaces placed perpendicular to the plane of paper. Let a parallel beam of monochromatic light of wavelength lambda be incident normally on the grating surface. Most of the light from the spaces goes straight, but a part of it gets diffracted in various directions. This light is collected by convex lens capital L on the screen where alternate dark and bright bands are formed on both sides of the central maximum. All the rays starting from points capital A and C reach point P in phase with each other and so reinforce each other, producing an image of the slits corresponding to central maximum. The rays which are diffracted at angle theta with OP reach P1 on passing through the lens in different phases. If AD is drawn perpendicular to the direction of the diffracted light, then CD will correspond to the path difference between the two diffracted light starting from the corresponding points A and C and reaching at point P1 on the screen. ठीक आहे, आता हे सगळं फिगरचं एक्सप्लेनेशन आहे. तुम्ही म्हणाल की हे वाचून दाखवलं सर तुम्ही, ठीक आहे, पण याचा अर्थ काय ते सांगा. कारण का हा पॅराग्राफ मध्ये आपण काय करतोय, तर हे फक्त डिस्कस करतोय की फिगर मध्ये आपण काय काय दाखवलंय. ठीक आहे, तर आपण जेव्हा फिगरचा यूज करू इथं त्यावेळेस आपण शिफ्ट करूया डायरेक्टली. त्यानंतर मी हे सगळं जे ते फिगर स्लाइड ठेवूनच सांगतो. लेट अस कंप्लीट दिस फर्स्ट वन, दॅट इज काय म्हटलं आपण, द डिफ्रॅक्शन ग्रेटिंग कन्सिस्ट ऑफ, तेच आपण इथं म्हटले लार्ज नंबर ऑफ फाईन इक्विडिस्टंट लाईन्स एटसेट्रा मार्क्ड ऑन पॉलिश्ड ग्लास प्लेट. नेक्स्ट, द स्पेसेस बिटवीन द लाईन्स ऍक्ट्स ॲज ट्रान्सपरन्सीज. ठीक आहे, दोन लाईन मधलं
जो स्पेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सपरन्सीज, ट्रान्सपरंट रिजन. वाईल द लाईन्स ऍक्ट ॲज ओपॅसिटीज, त्या लाईन म्हणजे काय करतात तर ओपॅसिटीज किंवा ओपेक पोर्शन म्हणून ऍक्ट होतात. म्हणजे काय तर दिस वन, दीज आर टू स्क्रॅचड लाईन्स. ठीक आहे, या दोन आहेत त्या स्क्रॅचड लाईन्स आहेत. यामधला जो गॅप आहे तो काय असणार, ट्रान्सपरंट रिजन, त्यालाच आपण काय म्हणतो इथं, ट्रान्सपरन्सीज. व्हाईल द लाईन्स ऍक्ट्स ॲज ओपॅसिटीज, या ज्या लाईन्स आहेत ते म्हणजे काय तर ओपेक पोर्शन, जे आधीच सांगितलेलं तुम्हाला की स्क्रॅचड लाईन्स ज्यामधून लाईट पास होऊ शकत नाही त्याला आपण म्हणतो ओपेक पोर्शन किंवा ओपॅसिटीज. आता आपण काय म्हणतोय, इफ द विड्थ ऑफ द ट्रान्सपरंट अँड ओपेक बी स्मॉल ए अँड स्मॉल बी, म्हणजे हे जे स्क्रॅचड लाईन आणि हे जे ट्रान्सपरंट रिजन आहे याची जर विड्थ घेतली आपण तर ती ट्रान्सपरंटची असेल स्मॉल ए आणि ओपेकची असेल स्मॉल बी, तर जे डिस्टन्स आहे कॅपिटल ए प्लस बी इज कॉल्ड ॲज ग्रेटिंग कॉन्स्टंट ऑर ग्रेटिंग एलिमेंट. तर ह्या दोन्हीचं जर सम केलं आपण तर जे आपल्याला मिळतं त्याला आपण काय म्हणतो, ग्रेटिंग कॉन्स्टंट किंवा ग्रेटिंग एलिमेंट. ठीक आहे, तर हे आपण परत मॅथमॅटिकली याची व्हॅल्यू काय आहे आणि ते एक्झॅक्टली काय आहे इक्वेशन मध्ये, त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे ते आपण नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघू. नाउ दिस इज रिलेटेड टू ग्रेटिंग कॉन्स्टंट और ग्रेटिंग एलिमेंट. तर ग्रेटिंग कॉन्स्टंट किंवा ग्रेटिंग एलिमेंट म्हणजे थोडक्यात काय, ए प्लस बी. ए म्हणजे काय, विड्थ ऑफ ट्रान्सपरंट रिजन, बी म्हणजे काय, विड्थ ऑफ ओपेक रिजन. इज इट क्लिअर टू यू? Yes or no? Shall we proceed? Yes, sir. Okay. Now next thing is the explanation of figure. आता ही जी फिगर आहे याचं आपण इथे एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, तर ते आपण समजून घेऊया. इथे सुद्धा पाथ डिफरन्स आहे आणि त्याच्यावरून आपण एक इक्वेशन मिळवतो. ठीक आहे, तर आता स्टार्टला इथे काय सांगितलंय, that in figure mn represents the section of a plane transmission grating having n number of clear spaces. Capital N म्हणजे काय, total number of lines on grating. ठीक आहे, capital N म्हणजे काय तर total number of lines on grating. Number of clear spaces placed perpendicular to the plane of paper. आपण ती perpendicular ठेवणार plane of paper ला. त्यानंतर काय सांगितलं, लेट ए पॅरलल बीम ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट ऑफ वेवलेंथ लॅम्बडा बी इन्सिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग सरफेस. आपण लाईट आहे तर ती इन्सिडेंट करतो, त्याची वेवलेंथ लॅम्बडा दिलेली आहे. तर इथे काय सांगितलंय, मोस्ट ऑफ द लाईट, मगाशी जसं सांगितलं की ती स्ट्रेट लाईन मध्ये जाते, पण त्याचा काही पार्ट जो आहे तर तो डिफ्रॅक्ट होतो वेगवेगळ्या डायरेक्शन्स मध्ये. ती जी लाईट आहे जी आपण कलेक्ट करतो, कलेक्टेड बाय कॉन्व्हेक्स लेन्स एल लेन्सनं आपण ती कलेक्ट करतो ऑन द स्क्रीन, where alternate dark and bright bands are formed on the both sides of central maxima. आपण इथे डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळवतोय, आपल्याला सेंट्रल मॅक्झिमा आणि त्यानंतर प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा मिनिमा मिळतात. ऑल द रेज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए अँड सी. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट वन सो दॅट यू अंडरस्टँड. आता हे जे सांगितलंय मगाशी तेच परत एकदा डिस्कस करतोय. ही लाईट आहे, मोनोक्रोमॅटिक सोर्स आहे, जिथून आपण काय करतोय, ती लाईट या ग्रेटिंग वर इन्सिडेंट करतोय. एम एन म्हणजे काय, हा ग्रेटिंग सरफेस आहे. ठीक आहे, तुम्ही म्हणाला तर हे असं कसं काय दिसायलंय, तर हे काय झालं, एक मिनिट जास्त बोल्ड, हे काय झालंय आपलं ग्रेटिंग झालं. ठीक आहे, ज्याच्यात आपण काय केलेलं आहे तर लाईन्स ड्रॉ केलेल्या आहेत याप्रमाणे. ठीक आहे, तर हा तुमचा फ्रंट व्ह्यू आहे, याचा टॉप व्ह्यू काय असणार आहे तर हा कसा दिसणार, लाईक दिस. ठीक आहे, हे लक्षात येते. आता इथं जे गॅप दिसत आहेत ते म्हणजे हे गॅप आहेत, म्हणजे आपला ट्रान्सपरंट पोर्शन आहे दिस वन. आणि इथे जे डॉट्स दिसत आहेत किंवा या ज्या रेड कलरच्या आपण लाईन्स काढल्यात ते म्हणजे काय तर त्या स्क्रॅचड लाईनचा थिकनेस किंवा विड्थ आहे. इज इट क्लिअर टू यू? ओके, इज दिस क्लिअर टू यू? शॅल वी प्रोसीड?
तर हे जे दाखवलंय ते म्हणजेच इथं कॅपिटल एम एन आहे. ठीक आहे, कॅपिटल एम एन म्हणजेच ग्रेटिंग सरफेस. ते कुठं दाखवलंय आपण, तर इथे दाखवलेलं आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकताय की आपण जेव्हा ही लाईट पास करतो तर इथून कुठून पास होणार आहे, जर जो ट्रान्सपरंट रिजन आहे तिथून ही लाईट पास होणार आहे, जिथं ओपेक रिजन आहे तिथं ती ऑब्स्ट्रक्ट होणार आहे. ठीक आहे, तर आता इथं काही सिम्बॉल चेंज झालेले आहेत, तर ते मी इथं सांगतो. कॅपिटल ए सी डी, ए बी सी डी. ठीक आहे. So here in this figure, first thing is where incident light is there, that is monochromatic from the monochromatic source. ही जी लाईट आहे ही आपण पास करतो आणि इथे जर तुम्ही बघितलं तर आपल्याला डिफ्रॅक्शन पॅटर्न मिळतोय. दिस इज सेंट्रल मॅक्झिमा अँड दिस इज प्रायमरी सेकंडरी मॅक्झिमा अँड मिनिमा. आता हा जो सेंट्रल मॅक्झिमा आहे तो कसा मिळतो आपल्याला, तर जेव्हा ही लेन्स स्ट्रेट लाईन मध्ये असते. ठीक आहे, तेव्हा या सगळ्या ज्या स्ट्रेट लाईन मधल्या लाईट्स आपण कलेक्ट करतो. जसं मी तुम्हाला मागाशी सांगितलं की व्हाईट स्लिट आपल्याला ॲज इट इज दिसते. तर जी स्ट्रेट लाईन मधनं आलेली लाईट आहे ती आपण इथं कलेक्ट करतो आणि आपल्याला हा सेंट्रल मॅक्झिमा मिळतो. ठीक आहे, सो दिस इज अ इनिशियल कंडिशन वेन वी कॅन गेट द सेंट्रल मॅक्झिमा. आता जेव्हा लाईट डिफ्रॅक्ट होते ती जेव्हा आपण बघायला लागतो, कशी बघणार आपण, तर ती लेन्स आपण काय करतो, शिफ्ट करतो LHS ला किंवा RHS ला. तर इथंही या साईडला आपण शिफ्ट केलेली. तर P1 हा जो पॉइंट आपल्याला मिळतोय तर तो असतो मॅक्झिमा. पण कधी, जेव्हा आपण पाथ डिफरन्सची कंडिशन सॅटिस्फाय करतो. ठीक आहे, सो आय कॅन इरेज दिस वन so that you can see clearly. So when we are considering that the light bent at an angle theta here, then this P1 may be or may not be maximum or minimum intensity spot. तर इथे तो मॅक्झिमा येतोय, त्याच्यासाठी पाथ डिफरन्सची कंडिशन्स आपण काय करतोय, तर डिफाइन करतोय. कशी डिफाइन करतोय, तर त्याच्यासाठी आपण काय केलंय, तर दोन पॉइंट सिलेक्ट केलेत. फर्स्ट इज A and second is C. ठीक आहे, तर आता हे जे दोन पॉइंट आहेत, इथून लाईट जर स्ट्रेट लाईन मध्ये गेली तर त्याची फेज काय असणार आहे, सेम असणार आहे. पाथ डिफरन्स 0 असणार आहे. त्यामुळे आपल्याला इथं व्हाईट लाईट दिसते. पण इथे जर तुम्ही बघितलं, जेव्हा अँगल थिटानं आपण त्याला टिल्ट करतो तर त्यावेळेस याचा पाथ डिफरन्स आहे तर तो चेंज होतो. ठीक आहे, तर इथं हे इथे जे डी काढलेलं आहे हे इथं कन्सिडर करू नका, हे डी इथं आहे. दिस डी इज हियर. नाव आय विल शो धिस ट्रायंगल by considering another figure. So this is A, this is, एक मिनट, can take the smaller one. This is A, this is B, and this is C. Okay, so from here we can consider this one. Now we are drawing perpendicular. ही जी लाईट आहे ही तिरकी पास होते, जी आपण आता कन्सिडर करतोय याप्रमाणे. पर्टिक्युलर एका पर्टिक्युलर अँगलला, आणि आपण इथून काय करतोय, परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय. कुठे ड्रॉ करतोय, तर याला, विच इज डी. हे काय तर डी आहे. ठीक आहे, तर इथे जी फिगर दाखवलेली तेच मी इथे तुम्हाला दाखवलं. कॅपिटल ABC, इथे फक्त डी आहे. हा परपेंडिक्युलर ड्रॉन केलेला आपल्याला, हा थिटा आपण काढतो इथं. दिस अँगल वी हॅव टू draw. Okay, so now give me response first. Getting these things, हे लक्षात येते काय डिस्कस करतोय आपण.
हे फक्त पाथ डिफरन्स आहे. जो पाथ डिफरन्स आपण काढणार आहे त्याच्यासाठी हे आपण सगळं डिस्कस करतोय. हे शॅल वी प्रोसीड? हॅलो. Yes, sir. हा, सो आय रिक्वेस्ट दॅट यू जस्ट टेक वन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. नोट्स आहेत तुमच्याकडे, पण हे जे पोर्शन मी काढलेला हा इम्पॉर्टंट आहे. जर हे तुम्हाला फिगर मधलं कन्फ्युजिंग वाटत असेल तर तुम्ही हे काढून घ्या, आणि हे जे काढले ते म्हणजेच इथले हे लक्षात ठेवा, जेणेकरून हे क्लिअर होईल तुम्हाला. हे इरेज करून टाकतो मी. ठीक आहे. सो आय रिक्वेस्ट ऑल दॅट यू टेक द स्क्रीनशॉट. दिस इज ABCD. आता इथे तुम्ही बघू शकताय की कॅपिटल AB म्हणजे काय, तर जो ट्रान्सपरंट रिजन आहे तर त्याची इथं विड्थ दिली स्मॉल a. कॅपिटल BC म्हणजे काय, तर ओपेक रिजन आहे, त्याची विड्थ दिली स्मॉल b. आणि आत्ताच आपण हे डिस्कस केलेले. याला काय म्हणतो आपण, या दोन्हीची सम घेतल्यावर काय होतं, याला काय म्हणतो आपण, a plus b is called as grating element or grating constant. Is it right? हॅलो. Yes, sir. हा, हे बघा, आता हे आपली अलीकडची स्लाइड. जस्ट आपण इथे म्हटलंय a plus b विच इज कॉल्ड ॲज ग्रेटिंग कॉन्स्टंट और ग्रेटिंग एलिमेंट. तर ती म्हणजे काय, तर ही आहे a plus b, जी आपण या ट्रायंगल मध्ये यूज करतोय. आता तुम्ही म्हणाल हे सगळं काय डिस्कस करतोय आपण, तर सिम्पली पाथ डिफरन्स काढून इक्वेशन मिळवण्यासाठी. सो लेट अस गो टू दॅट पार्ट नाव. नाव लिसन केअरफुली. तर जेव्हा स्ट्रेट लाईन मध्ये आपण ही लाईट कलेक्ट करतो, मगाशी जसं दाखवलं तसं सेंट्रल मॅक्झिमा आपल्याला मिळतो. आता आपण ही कंडिशन कन्सिडर करायलोय की जर अँगल थिटानं हे टिल्ट झालेलं असेल तर आपल्याला या P1 पॉइंटला काय मिळेल, तर आपल्याला मॅक्झिमाच मिळतो. तर त्याची कंडिशन काय असणार आहे ते आपण चेक करूया. त्याच्यासाठी आपण जाऊ नेक्स्ट स्लाइडला. सो पाथ डिफरन्स इज CD विच इज इक्वल टू AC साइन थिटा. ठीक आहे, म्हणजे इथं साइन थिटा म्हणजे काय, तर CD डिवायडेड बाय AC. बरोबर आहे. आता CD काय आहे, इथे तुम्ही बघू शकता, मी सांगितलं तुम्हाला अँगल कुठे आहे. इथं वाटल्यास वेगळा कलर तुम्हाला दाखवतो की हा अँगल आहे आपला. ठीक आहे, इथं अँगल आहे आपला. आता हा जर ट्रँगल कन्सिडर केला, ट्रँगल ACD, तर याचा साइन थिटा काय येणार आहे, हॅलो, साइन थिटा ऑफ दिस ट्रँगल ACD इथं परपेंडिक्युलर आहे 90 डिग्री. कोणासमोरची बाजू काय आहे, AC. दिस इज अँगल, इथे अँगल आहे CD. बरोबर. या अँगलच्या समोरची बाजू काय, CD. CD upon AC. ठीक आहे, बरोबर. CD अपॉन AC तेच आपण लिहिलेलं आहे, पण आता तुम्ही सांगावं म्हणून विचारतोय. इथे 90 डिग्री आपण परपेंडिक्युलर टाकले. आता पाथ डिफरन्स, ठीक आहे, इक्वेशन्स काय आपण 2 मिनिटात संपू. हे समजून घ्या. पाथ डिफरन्स म्हणजे काय आपण डिस्कस केलेलं ऑलरेडी. पाथ डिफरन्स याचा अर्थ काय, तर या A पॉइंट पासून आणि C पॉइंट पासून लाईट जी ट्रॅव्हल होती त्यामधला डिफरन्स, त्याला म्हणतो आपण पाथ डिफरन्स. जर आता लाईट स्ट्रेट लाईन मध्येच गेली असती तर कुठल्याही पॉइंट पासून जर आपण पाथ डिफरन्स काढला असता तो 0 झाला असता, बरोबर. पण इथं कसं आहे, आपण टिल्ट झालेली लाईट आहे तर ती कन्सिडर करतोय, त्याच्यामुळे इथं पाथ डिफरन्स क्रिएट होणारच. सो CD विल बी द पाथ डिफरन्स, अँड इफ इट इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ देन वी कॅन गेट द मॅक्झिमा. तरच आपल्याला मॅक्झिमा मिळतो. जर ते इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल, जर ऑड मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल तर आपल्याला मिनिमम मिळणार तिथं. त्याच्यासाठी आपण हे डिस्कस करतोय. सो CD विल बी द पाथ डिफरन्स. तर तोच CD आपण इथं कसं लिहिलेला आहे, तर CD इज इक्वल टू AC साइन थिटा. ठीक आहे, पण AC म्हणजे काय, इथं AC म्हणजे काय, तर AB प्लस BC. AB काय, स्मॉल a, BC काय, स्मॉल b. त्यामुळे आपण इथं काय लिहिणार AC च्या ऐवजी, लक्षात येते का, CD इज इक्वल टू AC साइन थिटा. त्याच्याऐवजी आपण AC च्या ऐवजी इथं काय लिहिलं, A प्लस A B. plus B. सो A प्लस B साइन थिटा. आता ही झाली नॉर्मल कंडिशन.
जनरल कंडिशन मध्ये काय होणार, आत्ताच मी सांगितलं, द पॉइंट P1 विल बी ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी इफ दिस पाथ डिफरन्स is equal to integral multiples of lambda. In general, the condition for maxima is a plus b sin theta is equal to n lambda. ठीक आहे. तर पॉइंट P1 कुठे आहे, दिस पॉइंट जो आपण इथं ही सगळे लाईट येते कलेक्ट केली किंवा एकत्र केली, हा पॉइंट P1 आहे. तर त्याला आपण काय म्हणतोय, द पॉइंट P1 विल बी ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. मॅक्झिमम इंटेन्सिटी म्हणजे तिथं मॅक्झिमा असणार आहे इफ दिस पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ लॅम्बडा, म्हणजे 1 लॅम्बडा, 2 लॅम्बडा, 3 लॅम्बडा एटसेट्रा. इन जनरल द कंडिशन फॉर मॅक्झिमा इज a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. म्हणजे इथं आपण काय केलं मगाशी, तर हा a प्लस बी साइन थिटा इथे घेतला आणि CD म्हणजे हा जो पाथ डिफरन्स आहे तो जर इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ वेवलेंथ असेल तर आपल्याला काय मिळणार, P1 ला मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळणार. ठीक आहे. नाउ यू थिंक दॅट वाय वी आर डिस्कसिंग दिस, टू कॅल्क्युलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाईन. आपण जेव्हा ही रिडिंग्स वगैरे घेतो त्यावेळेस ही कंडिशन आपण सॅटिस्फाय करून जे कॅल्क्युलेशन करतो ते कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर आपण तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम आहे त्यातली ती जी पर्टिक्युलर लाईन आहे तर तिची वेवलेंथ कॅल्क्युलेट करू शकतो, विच इज अ इम्पॉर्टंट वन फॉर द प्रॅक्टिकल पर्पज. सो a प्लस बी साइन थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा. अजून हे जर प्रिसाइजली यायचं म्हटलं तर इथं थिटा एन येणार, कारण का इथे सुद्धा इथे सुद्धा ही व्हॅल्यू जी आहे तर ती θ1, θ2, θ3 एटसेट्रा अशी असणार आहे. So a plus b sin theta n is equal to n lambda, where theta n is the direction of, so I now erase this one, where theta n is the direction of the nth principal maxima. nth principal maxima म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी चे मॅक्झिमम मिळतात, तसं nth principal maxima म्हटले. Putting n is equal to 1, 2, 3 etc. the angles θ1, θ2, θ3 etc. corresponding to the direction of principal maxima can be obtained. Okay, now give me 2-3 minutes and we will conclude. आता इथं आपण काय लिहिलंय तर a प्लस बी ची व्हॅल्यू लिहिली बघा, काय ती, तर in above equation a plus b is called as grating element or grating constant. जे काय ते आपण बघितले. Here small a is the width of the slit and b is the width of the opaque portion. आणि ती आपण कशी लिहितो, तर a plus b is equal to 2.54 divided by number of lines per inch or a plus b is equal to 1 divided by number of lines per centimeter. म्हणजे काय, तर ही जी आपण ग्रेटिंग कॉन्स्टंट किंवा ग्रेटिंग एलिमेंट ही कशी काढतो, तर पर सेंटीमीटर जर तुम्ही पोर्शन घेतला तर त्याचा जो रेसिप्रोकल आहे त्या लाईन्सचा त्याच्यावरून आपल्याला a प्लस बी ची व्हॅल्यू जी आहे तर ती मिळते. किंवा जर तुम्ही पर इंच घेतलं तर त्याच्यासाठी आपण इथं 2.54 न्यूमरेटरला काय करतोय, ऍड करतोय. तर याच्यावरून आपण काय करू शकतो, तर ग्रेटिंग एलिमेंट किंवा ग्रेटिंग कॉन्स्टंट आहे तर ते कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, सो आय होप दॅट आय हॅव try to clear the maximum points related to this theory part, and last one we can get the equation. Okay, so we will conclude here today, and next lecture we will start with this and revise this one. Is it okay? Okay, sir. ठीक है.